नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जाणवा। वर्षा को नहीं आसिला बड़ खबर। पश्चिम केन्द्रीय एवं यार पार्श्ववर्ती उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल में एक लघुचाप सृष्टि होइछे। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुचे। आसंता 2 दिन मध्य दक्षिण ओडिशा एवं तत्संलग्न उत्तर आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ गति करिवार संभावना रहुचे। लघुचाप प्रभाव में रायगड़ा गजपति गंजाम मालकानगिरी कोरापुट और नयगड़ जिलार विभिन्न अंचल में तुहाकु तुहा वर्षा लगी रहिबो। आसंता 24 घंटा मध्य कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर और कलाहांडी जिलार किछि अंचल में वज्रपात सहित प्रबल वर्षा संभावना थिबारु पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। साधारण लोकमानक पय आसिला बड़ खबर। सस्ता होई जिवो समस्त औषध। साधारण लोकमानक पय खुशी खबर। सस्ता होई जिवो औषध। केवल मेडिसिन नुहे या सब मेडिकल उपलब्ध होता मेसिन मध्य सस्ता हो जिवो। कारण सरकार सब औषध कंपनी गुड़ी को नुआ जीएसटी व्यवस्था अनुसार 2025 मसीहा सेप्टेम्बर 22 तारिख ठारू फर्मुलेसन एवं चिकित्सा उपकरण एमआरपी परिवर्तन करने को निर्देश देइछन्ते। जातीय औषध मूल्य निर्धारण कर्तृपक्ष कहते जे जीएसटी हार ह्रास द्वारा ग्राहक एवं रोगी माने उपकृत हेबे। सरकार औषध कंपनी गुड़ी डीलर खुचरा विक्रेता राज्य औषध नियंत्रक एवं सरकार को नूतन जीएसटी हार एवं एमआरपी सहित एक नुआ मूल्य तालिका जारी करने को सूचना देइछन्ते। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एआई रे चलिबो शासन। प्रशासन को चंचल एवं प्रशासनिक अधिकारी को दक्ष करिबो एआई। बिना भूल रे चुटकी हेबो लोकंक काम। एदिपई सरकार समस्त व्यवस्था सह एआई को जोड़िबा को निष्पत्ति नेछन्ती राज्य सरकार। जहाँ द्वारा डबल इंजिन सरकार रे द्रुत बेगर बढ़िबो विकास गति। निर्भुल हेबो सरकारी व्यवस्था। रॉकेट बेगर हेबो लोकंक काम। द्वंद्व रहिले एआई करिबो समाधान। सुशासन एवं प्रशासन संस्कार पई सरकारी व्यवस्था रे एआई रो बहुल व्यवहार करबा को निष्पत्ति नेछन्ती मोहन सरकार। एनै साधारण प्रशासन विभाग समस्त अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रमुख सचिव एवं कमिशनर को चिठी लिखि अवगत करिছে। प्रतिदिन सरकारी कार्य रे एआई रो हेबो व्यवहार जहाँ सरकारी कर्मचारी कार्यप्रणाली को सुगम एवं कार्यदक्षता को वृद्धि करिबो। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिছে। चासी मानक पय बड़ घोषणा। मासक मिलिबो पेंशन। चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिছে। एही योजनार नाम होछि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। एही योजना माध्यम रे सरकार योग्य चाषी मानक 60 वर्ष पर प्रति मासरे सर्वनिम्न 3000 टंका पेंशन प्रदान करथांते। हिताधिकारी मानक 29 वर्ष मध्यम प्रवेश बयस रे प्रति मासरे 100 टंका योगदान करिवा को पड़िबो। केंद्र सरकार मध्य पेंशन पांठी रे समान परिमाण रे योगदान करिवे। एही योजनार उद्देश्य हेउछि पेंशन माध्यम रे क्षुद्र एवं सीमांत चाषी एसएमएफ को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करिबा। कारण वृद्धावस्था रे सेमानकर जीविका निर्वाह पई सेमानकर बहुत कम किंबा कौनसी संचय नाही। फलस्वरूप जीविका हराइबा क्षेत्र में सेमानकु समर्थन करिया पई एही योजना कार्यकारी होइथाय। एही योजना अधीन रे क्षुद्र एवं सीमांत चाषी मानकु 60 वर्ष बयस रे प्रति मासरे सर्वनिम्न 3000 टंका एक स्थिर पेंशन राशि प्रदान करा जिवो। तो चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। राशन कार्डधारी मानकु बड़ सूचना देले राज्य सरकार। चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। एही लोक मानकर कटिबो राशन कार्ड जाहाको नै एबे गाइडलाइन रे आसिला नुआ व्यवस्था। जो हिताधिकारी फ्लाट किंबा 100 वर्ग मीटर रु अधिक एरिया रे घर थिबो समानकर राशन कार्ड कटि जिवो। जो मानकर 4 चकिया जान अछि समानकर मध्ये राशन कार्ड कटिबो। ट्रैक्टर अस्त्र लाइसेंस थिले मध्ये कटिबो राशन कार्ड। गारे 2 लाख एवं शहर रे वार्षिक 3 लाख रु अधिक रोजगार करथि व्यक्ति एमानकु राशन कार्ड मिलिबो नाही। जदि आपण माने एही नियम सब रे खिलाफत करिसंती तबे आपनकर कटि जिवो राशन कार्ड। एतिकी नियम हेबा परे भी जो माने राशन कार्ड न फेराइबे सेमानक विरुद्ध रे बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। खाली सेतिके नुहे बरं जेउ दिन रे सेमाने राशन नेइछंती सेही दिन रु सेमानकु राशन फेराइबा को पड़ियो बोली सूचना दिया जायछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। पीएम किसान हिताधिकारी मानक पय आसिला बड़ खबर। पीएम किसान बात पढ़िया चाषी मानक पय आसिला सबठु बड़ खबर। शामिल होबा को सरकार देले बड़ सुजोग। सेप्टेम्बर 8 तारिख रु ईकेवाईसी अवधि को 6 मास बढ़ाइछंती राज्य सरकार। सीएम किसान बहुत हिताधिकारी पीएम किसान रे ईकेवाईसी अपडेट करी शामिल होई परिबे। एबे सीएम किसान रे 51 लाख 54 हजार थिबा बेले पीएम किसान रे 34 लाख 85 हजार हिताधिकारी शामिल अछंती। पूर्व वर्ष अपेक्षा 6 लाख हिताधिकारी पीएम किसान शामिल करिसंती नुआ सरकार। अधिक चाषी को जोड़िबा को सरकार करूछंती स्पेशल ड्राइव। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कोन रहिछि।
ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଥିଲେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା କାର୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିର ନବୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଶୁଳ୍କରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 2600 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ବସ୍ ପାଇଁ ଏହି ଶୁଳ୍କ 25,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏକ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସରକାର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ପୁଣି 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସମାଜ ସେବାରେ ଯୋଗଦେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 27 ତାରିଖରେ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 17 ତାରିଖରେ ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯାଏଁ ସେବା ପକ୍ଷ ପାଳନ ହେବ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବ। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। 15 ମାସର ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 6 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଆମ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ। ସୋମବାର ଦରମା ମିଳିବା ନେଇ କୁଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲେ। ପୋଖରୀପୁଟ ଡିପୋକୁ ଯାଉଥିବା ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସକାଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ନ ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ପୋଖରୀପୁଟ ଡିପୋରେ 43ଟି ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ନ ମିଳିବାରୁ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 42 ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବି ଦରମା ପାଇନଥିବାରୁ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଳମ୍ବରେ ଦରମା ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଚାଲାଣ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୁଧବାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ OTS ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଟରଯାନ MV ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଲାଣ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନାଦେୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବକେୟା ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଏବଂ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲାଣ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ସରକାର ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ OTS ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା MV ଆଇନର କିଛି ଧାରା ଅଧୀନରେ RTO ସ୍ତରରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। SBI କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ SBI ଜୁନିୟର ଆସୋସିଏଟ୍ କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ ପାଇଁ 6,599ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ଅଟେ। ଏହି ଭର୍ତ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 20, 21 ଏବଂ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ SBIର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ sbi.co.in ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣି ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କୌଣସି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଯଦି ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପାର୍ଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତନସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ସରକାର ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତର ବାୟୁସେନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ବାୟୁସେନାରେ ରାଫେଲ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବାୟୁସେନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏ ଦିଗରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଡିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ଏହି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ରାଫେଲ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଦେଶ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ଏକ G2G ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୁକ୍ତି ପରେ ରାଫେଲ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ
ଫ୍ରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦାସଲ୍ଟ ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଦେଶରେ ଏକ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର, କଳାବଜାରୀ ହେଉଛି। 17 ତାରିଖରେ ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେବ ବିଜେଡି। ସମାଧାନ ନହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବିକ୍ଷୋଭ। ସାର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ସାର ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରି ଫ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଆଗରେ ରାତି ଅଧାରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଏନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେଡି। କହିଛି ସରକାର ହୁଏତ ବଧିର ହୋଇଗଲେଣି। ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ସାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଭିନ୍ନ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ବଦଳିବ ବାଲିଯାତ୍ରାର ନାଁ। ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଚଳିତ ଥର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାର ନାମ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ମେଳାର ନୂଆ ନାମ ହେଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ 2025। ଆଗରୁ କେବଳ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନଭେମ୍ବର 5ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପାଇଁ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ। 34 ଏକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଥର କେବଳ 60 ଏକର ଜାଗାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 6ଟି ସହରରେ ଚାଲିବ ଆମ ବସ୍। ରାଜଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ନଗର ପରିବହନ CRUT ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 6ଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଇ ବସ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ବସ୍ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବେଶ କରିବ। CRUTର 50ତମ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ବାରିପଦା, ଅନୁଗୁଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। 800 ଏକର ଜମିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାଳିପଡ଼ା, ମଠପାଟଣା, ଦାସପୁରର 800 ଏକର ଜାଗାରେ ହେବ ନୂଆ ସହର। ଗମନାଗମନ ଠାରୁ ସ୍ୱେରେଜ, ଡ୍ରେନେଜ, ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, IT ପାର୍କ, ମେଡିକାଲ ସହ ରହିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ DPR। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜେଡଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ 16 କୋଟି 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। 15 ବର୍ଷରେ 8,180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।